కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ కె శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఐపీఎస్ సార్ గారికి, అట్లానే మన అడిషనల్ సిపి లా అండ్ ఆర్డర్ విక్రమ్ సింగ్ మాన్ సార్కి, తర్వాత వచ్చిన జిహెచ్ఎంసీ జోనల్ కమిషనర్ హేమంత్, మిగతా ఆర్గనైజర్స్ భగవంతరావు గారు, రాఠీ గారు, కిరోడిమల్ గారు, ఆనంద్ సింగ్ గారు, అట్లానే జిహెచ్ఎంసీ నుంచి వచ్చిన వేరియస్ ఆఫీసర్స్ కానివ్వండి, తర్వాత R&B, ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్, అన్ని వేరే ఫైర్ అన్ని అందరికి, తర్వాత ఇక్కడ వచ్చిన కింద మీడియా మిత్రులకి, తర్వాత మిగతా ఆఫీసర్స్ అందరికీ పేరు పేరున శుభాభినందనలు. అందరికీ సబ్కో నమస్కార్. ఇది థర్డ్ బందోబస్తు నాది. అయితే యాక్చువల్లీ దీంట్లో సౌత్ జోన్ నుంచి ఏంటంటే ఓన్లీ ట్రిబ్యూటరీ పొజిషన్స్ వచ్చి కలుస్తాయి. మేజర్లీ ఒక 4 పొజిషన్స్ పురాణాపూల్ నుంచి, ఇంకొకటేమో ఫ్రమ్ నయాపూల్ నుంచి కలుస్తూ ఉంటాయి. అది కాకుండా మాకు సౌత్ జోన్ లో ఇంటర్నల్ పొజిషన్స్ కూడా ఉంటాయి. అది ఈవినింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. जनरल ट्रेंड ఏమవుతుందంటే सुबह आप लोग सारी पोजीशन खत्म कर लेते, फिर जितना भी जनता है जो पोजीशन पे भाग नहीं ले पाया वो साउथ जोन पे आ जाते हैं. अचानक रात में भीड़ हो जाते हैं साउथ जोन पे. ये प्रॉब्लम होते हैं हम लोग को, बट ठीक है, भगवान का यात्रा है, भगवान का शोभ यात्रा है, किसी हाल में कोई भी नहीं रोक सकते, नहीं रोक पाएगा. हम ये बोल रहे, हम लोग भी भगवान का शोभ यात्रा सक्सेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद है. आप सब लोगों का साथ देके ये शोभ यात्रा को सक्सेस करना एक ही मकसद है हम लोग का. बट अभी जो हाल में जो सिचुएशन है वो भी देख के हम लोग जाना. अब सबको बताया इलेक्शन कोड आ चुके हैं, तो कोई भी पोजीशन पे किसी तरह की रिलीजियस पॉलिटिकल रिलेटेड स्पीच, बयान या पॉलिटिकल सिंबल्स नहीं होना चाहिए. ये पता है ना सबको. భగవంతరావు గారు, మన అందరికి ఐడియా ఉంది కదా. పొలిటికల్ సింబల్స్, పొలిటికల్ స్పీచెస్ కుదరదు. ఎందుకంటే ఇది మన భగవంతుని పండగ. ఎటువంటి పొలిటికల్ రిలీజన్, పాలిటిక్స్ తో ఎటువంటి పార్టీతో సంబంధం లేకుండా రాముల వారి పండగ చేసుకుంటున్నాం, శోభయాత్ర చేసుకుంటున్నాం, అట్లానే చేసుకుంటాం. ఎటువంటి పొలిటికల్ సింబల్స్ గానీ స్పీచెస్ గానీ ఉండకూడదు. కానీ అవి కాకుండా కొన్ని ఇంకా వ్యాలిడ్ పాయింట్స్ మాట్లాడారు. ఒకటి, హేమంత్, ఐ డోంట్ నో అవి HMWS వాళ్ళ ఆయా క్యా? HMWS వాళ్ళు స్పెసిఫిక్ గా చెప్తున్నాను, డ్రైనేజ్ కొంచెం ఓవర్ఫ్లో అవుతుందండి. ఆ డ్రైనేజ్ ద్వారా మన రాముల వారి శోభయాత్ర తీసుకెళ్ళడం ఆర్గనైజర్స్ గా వాళ్ళకి ఇబ్బంది, వాళ్ళతో పాటు ఉన్న మాకు ఇబ్బంది. ప్లీజ్ అక్కడ డ్రైనేజ్ లేకుండా చూసుకోవాల్సింది కోరుతున్నాం. మాది ఒక 2 రోజుల ముందు మీరు ఎట్లా క్లీనింగ్ చేస్తారు. లాస్ట్ టైం వీ హ్యాడ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్, నాకు మొగల్పుర ఏరియాలో ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది. డ్రైనేజ్ ఓవర్ఫ్లో అయింది, అదొక ఇష్యూ వచ్చింది. అది కాకుండా सभी लोग क्या कर रहे हैं कि मूर्ति का हाइट कम कर दीजिए ताकि केबल नहीं लगना, ये इस पे जोर लग रहे हैं. सच में आप हाइट कम भी कर रहे हैं, इस पे क्या कर रहे हैं, चौड़ाई बढ़ा रहे हैं. रोड तो उतना ही है, चौड़ाई बढ़ाने की वजह से रोड पे व्हीकल नहीं टर्न नहीं ले पा रहे. तो आपसे रिक्वेस्ट है, अच्छी चीज आप लोग हमारे बात मान के हाइट कम कर लिया, वहां पे रोड ओवरहेड ब्रिज है, सब कुछ मान के हाइट कम कर लिया. साथ साथ चौड़ाई का भी देखना है ना. अब तस्कर इतना अच्छा सुंदर डेकोरेट कर लेते, इतना चौड़ा हो जाते, टर्न ही नहीं ले पाते. फिर वहां पे फिर क्रेन लेके आना, ये लेके आना, उस पर दिक्कत हो रही. सो आप लोग को रिक्वेस्ट है, आप सबको रास्ता पता है, सबको पता है कि कितने कैसे टर्न कर सकते हैं. जो टस्कर ड्राइवर है उसको आइडिया है. प्लीज उसके बाद सुन लीजिए. और जो हमारा मूर्ति का डेकोरेशन है उसी एरिया में जो जितना पे टर्न कर सकते, आराम से टर्न कर सकते, उसी एरिया में कर लीजिए. एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट हमारे लिए. तो आप राठी साहब, भगवंतराव साहब, कलियोड़मल साहब तो बुजुर्ग है, इतने सालों से देख रहे हैं. आप भी लोग सभी लोग को समझाना पड़ेगा. एक और मेरा रिक्वेस्ट है, छोटा रिक्वेस्ट है, पता नहीं कितने लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे. अब लोग डीजे लगा रहे, गाना लगा रहे, अच्छी चीज है. मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, उसमें भगवान जी का कीर्तन लगा लीजिए, सुंदराखंड बटन लगा दीजिए. सुनने के लिए बहुत सुंदर होते हैं, बहुत कानों के लिए भी बहुत अच्छा लगते हैं. और लोगों को भी ये पता चलता है कि राम जी का अवतार में क्या क्या डिफिकल्टीज हुआ और उन्हें उसको हासिल करने जो भी अचीवमेंट किया, कितने मेहनत करना पड़ा, और राम जी का चरित्र सबको पता चल जाता है. अब उसकी जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ डीजे पे गाना लगा रहे हैं. आपको भी पता है आजकल अजीब अजीब गाना आ गया, राम जी का नाम नहीं आ रहा है इसमें, गानों में राम जी का नाम ही नहीं आ रहा है.
సో ये मेरा छोटी रिक्वेस्ट है, सभी ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट है, అందరు ఆర్గనైజర్స్ కి నాకు ఒక చిన్న విన్నపం. మంచి మంచి డీజే పాటలు పెడుతున్నారు, అంతా ఉంది, కానీ రాముల వారి ఆ యొక్క రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే కుదిరితే సుందరాకాండ పారాయణం కానివ్వండి, లేదంటే రాముల వారి కీర్తనలు కానివ్వండి, అది పెట్టుకుని వెళ్తే వచ్చిన వాళ్ళు, శోభయాత్రకు వచ్చిన వాళ్ళు నిజంగా మనం అప్పుడు భక్తితో తన్మయత్వంతో నిజంగా మనం శోభయాత్రని ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా, ఎట్లయినా మనం ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చేసుకుంటాం, ఇంకా భక్తి శ్రద్ధతో చేసుకోగలుగుతాం. సో ఇది నా యొక్క చిన్న విన్నపం, మీరు ఫాలో చేస్తే అందరూ హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు, అందరికన్నా హ్యాపీ ఎక్కువ నేను ఫీల్ అవుతాను. అది ఒక నా విన్నపం. राठी साहब, आप लीड लेना चाहिए इस बार, सुंदराकांड पारायण चाहिए आपका प्रेसिडेंट से. ఇంకోటి ఇందాక మా మిత్రులు అందరు చెప్పినట్టు మన రాముల వారి గొప్పదనం మనం కీర్తించుకుంటే సరిపోదు సార్. ఆయన కీర్తి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. అది మానేసి మన యొక్క ధర్మానికి మనం న్యాయం చేసిన వాళ్ళం కావు. మన ధర్మాన్ని మనం కాపాడుకుంటున్నట్టు మన ధర్మం గురించి మనం గొప్పగా మాట్లాడుకోవాలి అంతే. కన్ఫెటీ బ్లాస్ట్ గురించి వాటి గురించి వీటి గురించి చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. గులాల్లో కన్ఫెటీ బ్లాస్ట్ ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న ఇన్సిడెంట్స్ వస్తాయి, అవి మీ లెవెల్లో మీరు కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. आप लोग सब मानते हैं आप राम का भक्त है, तो आप लोग जैसे कि वानर सेना जैसे लंका गया, कितना डिसिप्लिन के साथ लंका के रावण के साथ अटैक किया, उतना ही डिसिप्लिन के साथ हम लोग हमारा शोभा यात्रा को आगे लेके जाना है. तो हमारे कोई एक दो लोग होते बदमाशी करने की कोशिश करते, आप लोग बुजुर्ग, आप लोग से रिक्वेस्ट ये करते कि आप लोग उन लोगों को कंट्रोल करें, क्योंकि तो पुलिस आके कंट्रोल करना अच्छा नहीं, शोभा नहीं देते. हम लोग आते हो, अब पुलिस होने के नाते हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं कि हम लॉ को जो है हम इम्प्लीमेंट करें. अब तभी तो हम राम जी का भक्त बन सकते हैं. राम जी का क्यों है स्पेशलिटी, अपना जो धर्म है उसको किसी की हालत में उसको धर्म से डिविएट नहीं हो. हमारा पुलिस का भी धर्म है लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्स करना. हम लोग हमारा साइड से हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभा रहे हैं, हम भी हमारा धर्म को फॉलो कर रहे हैं. तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बिना परमिशन का कोई ड्रोन न उड़ाए. और वो इश्यू करते, अलग अलग इश्यू होते, अब सबको पता है, अब बहुत देख चुके हैं, 90s से देख चुके हैं. अभी किरोड़ीवाल साहब अभी बोल रहे हैं 50 साल से अलग अलग क्या क्या देखा उन्हें, अभी सब चेंज हो गया, सब अलग है. तो सारी हालात को देखते हुए ये जो भी आप लीगली कर लीजिए, परमिशन को अप्लाई कर लीजिए. हम हैं इसीलिए, जैसे पहले भी बोला हूं, फिर से मैं बोल रहा हूं, हम इम्पोर्टेंट रोल करना चाह रहे हैं, हम इम्पोर्टेंट रोल करेंगे ही, हमेशा करना चाह रहे हैं. हम हमेशा ऐसे कर रहे हैं, अभी भी करेंगे. रामनवमी का शोभा यात्रा सक्सेसफुल होने में पुलिस का इम्पोर्टेंट रोल हमेशा से रहे, अभी भी रहेंगे. आप लोग से भी हम यही एक्सपेक्ट करते हैं ताकि एंटायर इवेंट जो है पीसफुल हो जाए और अंतर से राम जी का जो कीर्ति और आगे से बढ़े. क्योंकि तो ये अभी हाल पे नहीं हुआ राम जी का, कितने युगों से चल रहे और आगे भी चलते रहेंगे. एक कलयुग होने तक भी सपोर्ट एक्सपेक्ट करते इस एंटायर शोभा यात्रा को सक्सेसफुल करने के लिए. एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर, एडिशनल सीपी CR headquarters, all the DCPs, and ఈ రామనవమి ప్రొసెషన్ కి సంబంధించి విచ్చేసిన వివిధ ఆర్గనైజేషన్స్ కి సంబంధించిన అందరికీ పేరు పేరున నా యొక్క శుభాభివందనములు. యాక్చువల్ గా ఈ ప్రొసెషన్ లో ట్రాఫిక్ పార్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది 6.38 కిలోమీటర్స్ ఉంది. రామ్ టెంపుల్ నుంచి హనుమాన్ టేకడి వరకు 6.38 కిలోమీటర్స్ ఉంది. దీంట్లో ట్రాఫిక్ 3 ఉన్న మన ఏరియా ఈ రామాలయం టెంపుల్ నుంచి SCA బజార్ మాస్క్ వరకు ట్రాఫిక్ 3 జోన్ కు సంబంధించి వచ్చి కవర్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత SCA బజార్ నుంచి పొజిషన్ ఎండ్ అయ్యే వరకు కూడా ట్రాఫిక్ 2 వాళ్ళది ఉంటుంది. మా ట్రాఫిక్ వైపు నుంచి మా రిక్వెస్ట్ ఏమిటంటే, లాస్ట్ టైం
పొసెషన్ లో ఉన్న వాటిని బేస్ చేసుకొని చాలా వరకు పొసెషన్ లో పాల్గొనే వారే బైక్లను అడ్డం తీసుకొని వచ్చి అక్కడ ఈ వాటర్ బాటిల్స్ తీసుకెళ్లాలి, పులిహోర కంప్లీట్ అయింది తీసుకెళ్లాలని, అదే విధంగా మన వాళ్లే కొంతమంది ఇతను చాలా ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ అంత దూరం నడవలేడు అని ఈ విధంగా ట్రాఫిక్ డైవర్షన్స్ పెట్టి కంట్రోల్ చేస్తున్నా కూడా ఈ పొసెషన్ లో పాల్గొనే వాళ్లే విభిన్న రకాలుగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ట్రాఫిక్ ని అంతరాయం చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. మా రిక్వెస్ట్ ఏమిటంటే ముందుగానే మీరు పొసెషన్ కు వచ్చేటప్పుడు మేము నిర్దేశించిన ప్రాంతంలో మీ యొక్క వెహికల్స్ ని పార్క్ చేసుకుని ఆ పొసెషన్ లో పాల్గొనాలని మేము మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అదే విధంగా కొన్ని డైవర్షన్ పాయింట్స్ కూడా అవి ముందు రోజు మేము ఆల్రెడీ పేపర్ లో కూడా ఇప్పిస్తాము. డైవర్షన్ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అక్కడ మేము ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్స్ మా ట్రాఫిక్ సిబ్బంది డైవర్షన్ చేస్తారు. ఆ డైవర్షన్స్ ని వయోలేట్ చేయకుండా మీరు కొంచెము పాటించి మాకు సహకరించాలని కూడా మేము మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. ట్రాఫిక్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఈ రెండు కూడా ఒకదానితో ఒకటి అవినాభావ సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాఫిక్ జామ్ అయిందనుకోండి, లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. అదేవిధంగా మీరు పెట్టే వెహికల్స్ లలో కూడా ఎలాంటి బ్రేక్ డౌన్ లేకుండా కూడా చూసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. సిపి హైదరాబాద్ శ్రీ కొత్తకోట శ్రీనివాస్ రెడ్డి సార్ ఐపీఎస్ అండ్ అడిషనల్ సిపి లా అండ్ ఆర్డర్ విక్రమ్ సింగ్ మాన్ సార్ ఐపీఎస్ అండ్ అడిషనల్ సిపి సిఆర్ శ్రీ సత్యనారాయణ ఐపీఎస్ సార్ అండ్ జిహెచ్ఎంసీ జోనల్ కమిషనర్ గారు, ఆర్గనైజర్స్, నా తోటి డీసీపీస్ అండ్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్ అఫీషియల్స్, ప్రెస్ అండ్ ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి అందరికీ నమస్కారం. అండ్ ముందుగా ప్రీవియస్ గా అందరూ ఆఫీసర్స్ చాలా పాయింట్స్ కవర్ చేశారు అండ్ అది అందరూ ఫాలో అవుతారని నేను ఆశిస్తున్నాను. నేను ట్రాఫిక్ డీసీపీ 2 మా స్ట్రెచ్ వచ్చి ఎస్ఏ బజార్ మాస్క్ నుంచి హనుమాన్ వ్యాయామశాల కంక్లూడింగ్ పాయింట్ వరకు నేను చూసుకుంటాను. మొత్తం 3.2 కిలోమీటర్స్ స్ట్రెచ్ ఉంటుంది. నేను లాస్ట్ టైం కూడా చేయడం జరిగింది. అండ్ సార్ వాళ్ళు కొన్ని అబ్జర్వేషన్స్ ఇచ్చారు, లైక్ ట్రీ ప్రూనింగ్ అని, ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్స్ ఏదైతే హ్యాంగ్ అవుతాయో అండ్ బైలైన్స్ దగ్గర బ్యారికేడింగ్, ఇవి ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. ఇది నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ R&D వాళ్ళు మా రిక్వెస్ట్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి కొంచెం కంప్లై చేస్తే ఈ ప్రొసెషన్ స్మూత్ గా ఎటువంటి ఇష్యూస్ లేకుండా వెళ్తుందని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఆర్గనైజర్స్ నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే వెల్కమ్ స్టేజ్ చేస్తారు మీరు రోడ్డు పక్కన, అది కొంచెం రోడ్డు వైట్ లైన్ యువతలేస్తే ట్రాఫిక్ అబ్స్ట్రక్షన్ లేకుండా ఉంటుంది. లేకపోతే మీరు తీసుకొచ్చే హెవీ వెహికల్స్ అండ్ సబ్సిక్వెంట్ స్టాట్యూస్ అవన్నీ కూడా దానికి పొల్యూట్ అయ్యి అదర్ ఇష్యూస్ అవుతాయి అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ట్రాఫిక్ కూడా స్మూత్ ఫ్లో ఉండదు. అది వెల్కమ్ స్టేజ్ కొంచెం అందరూ చూసుకోండి. అదేవిధంగా ఇంకో అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే హెడ్ ఒక చోటు ఉంటుంది, టైల్ ఒక చోటు ఉంటుంది. అది అంత గ్యాప్ వస్తే మీకు తెలుసు మేము చాలా డైవర్షన్స్ చేస్తాం, ట్రాఫిక్ డైవర్షన్స్. ఒక డైవర్షన్ చేస్తే చాలా చోట్ల ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోతుంది, చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. దాన్ని మళ్ళీ నార్మలైజ్ చేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది. అందుకని ఏదైతే హెడ్ టైల్ పొజిషన్ ఉందో కొంచెం అయిందని మేము ట్రాఫిక్ నార్మలైజ్ చేస్తాం. అది కొంచెం దృష్టిలో ఉంచుకోండి అందరూ. అట్ ది సేమ్ టైం ఇంకొకటి, చాలా మంది ప్రొసెషన్ జంక్షన్స్ పాస్ అయ్యేటప్పుడు చాలా సేపు హాల్ట్ చేస్తారు, సమ్ ఫీట్స్ అవి చేస్తుంటారు. ఆ కొంచెం జంక్షన్స్ దగ్గర మీరు కొంచెం మాకు టైం ఎక్కువ తీసుకోకుండా ఉంటే జనరల్ పబ్లిక్ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది. అది కొంచెం దృష్టిలో ఉంచుకోండి. అండ్ ఈ రూట్ లో మా రూట్ లో వచ్చి ఒక 2 మాస్కులు ఉన్నాయి. మీ ప్రొసెషన్ టైం కూడా 5 o'clock ఈవినింగ్ ప్రేయర్స్ ఉంటాయి. లాస్ట్ టైం కూడా 2 ఒకేసారి రావడం జరిగింది అండ్ డీజే కూడా చాలా హై సౌండ్ తో పెట్టడం జరిగింది. మనం రిలీజియస్ ప్రొసెషన్ చేసుకున్నప్పుడు ఎదుటి మతాలకు కూడా మనం ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకోవాలి. అది మన గొప్పతనంగా మీరు గుర్తించాలి అది. అండ్ వాళ్ళ టైం ఏదైతే ఉందో 5 PM కి, ఆ టైంలో కొంచెం మీరు రిస్ట్రైంట్ పాటిస్తే వాళ్ళకు కూడా మనం గౌరవించినట్టు ఉంటది. మన మీద కూడా జనరల్ గా ఈ ప్రొసెషన్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలనుకున్నారు, బట్ సిపి గారు అండ్ అదర్ సీనియర్ ఆఫీసర్స్ లాస్ట్ టైం ఏదైతే ఆనవాయితీ ఉందో దానికి అనుగుణంగా మనం పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అది అందరూ మనం గౌరవించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఇట్లాంటి ఎలక్షన్ కమిషన్ అండర్ లో ఉంటూ ఎలక్షన్ కోడ్ ఉన్న దృష్ట్యా పోలీస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కూడా అవి మీరు అందరూ ఫాలో అవ్వాలి. అండ్ పోలీస్ ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అయితేనే మీకు అందరికీ మంచిగా ఉంటుంది. అది దృష్టిలో ఉంచుకోండి. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఈ ప్రొసెషన్ ఏదైతే ఉందో పోలీసు వారు ఇచ్చిన సూచనలు ఏవన్నీ మీరు సక్రమంగా పాటిస్తారని, అదేవిధంగా మా హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ కి ఇంతకుముందు ఎట్లా సహకరించారో అట్లాగే సహకరిస్తారని, మా వంతు కూడా మేము అట్లాగే మీకు సహకరించి ప్రొసెషన్ సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చూస్తామని
ఈ డీజే ఇది సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి సార్. చాలా మంది కూడా ఇంతకుముందు ఫోటోలు తీసి సోషల్ మీడియా పెట్టి మళ్ళీ కోర్టులు చేసిన ఉదంతాలు ఉన్నాయి సార్. పెద్ద పెద్ద డీజేలు పెట్టడం వల్ల, ఎందుకంటే క్లియర్ గా జడ్జిమెంట్స్ ఉన్నాయి, దాన్ని ఒక 64 డిజిబుల్స్ ఎక్కువ వస్తే పెట్టకూడదని ఉన్నాయి సార్. అయినా కూడా వైలేట్ చేస్తున్నారు సార్. అది దాన్ని కూడా మీరు గుర్తించుకొని చిన్న డీజే పెట్టుకొని ఎక్కువ లేకుండా, ఎందుకంటే ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది కాదు. రేపు ఎవరైనా కోర్టు పైన కూడా మేము సమాధానం చెప్పబడింది కాబట్టి మీరందరూ దాన్ని గుర్తించి వాటి సౌండ్ తక్కువ చేసి చిన్న మంచిగా వేరే మెజర్స్ పాటించుకుంటూ పోవాలని నేను మిమ్మల్ని పర్సనల్ గా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తాను సార్. నేను తర్వాత ఎన్ రూట్ లో ఇంకా వేరే సెన్సిటివ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత కొన్ని ఏరియాలో వేరే వర్గానికి సంబంధించిన వాళ్ళే కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కడ కూడా మీరు అక్కడే ఆపి అక్కడ వేరే విధంగా స్లోగన్స్ ఇద్దాం అనే తత్వం అది మంచిది కాదు. నేను మిమ్మల్ని పర్సనల్ గా రిక్వెస్ట్ చేస్తాను నేను. ఎందుకంటే నేను మొన్న శివాజీ ప్రొడక్షన్ చూశాను. మన పిల్లలు కొంతమంది ఏం చేశారంటే ఒక మిషన్ ఉంటుంది దాంట్లో, అది ఈ సఫ్రాన్ పేపర్స్ వేస్తే ఈ ముక్కలు అయితే దాంతో ఫోర్స్ గా ఒక పైప్ పెట్టి వదిలితే అన్ని గాలికి పోయి పక్కన వేరే వాళ్ళ దాంట్లో పడ్డ ఉదంతాలు ఉన్నాయి. అయిపోయి ఆడ ఏం చేస్తారు వాళ్ళు, అవి వాటి తొక్కుతారు అందరు. దాంతో వచ్చేది లేదు, ఏం లేదు. అదొక రకమైన పరిస్థితి చూసేవాళ్ళు కదా, ఆక్వర్డ్ గా చాలా ఎంబరాజింగ్ ఉంది సిచ్యువేషన్. అది మాత్రం కంట్రోల్ చేయాలని నేను మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను. నేను అంటే మీకు అది గుర్తుందా లేదో నేను మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను. ఒక మిషన్ పెడతారు, పెడితే దాంట్లో అన్ని పేపర్లు, ఈ సాఫ్రాన్ పేపర్లు పెడితే అది ఒకసారి వదలంగానే అన్ని చిన్న చిన్న మొక్కలు అయిపోయి ఒక 20 feet 30 feet పోయి వేరే పక్క వాళ్ళ ప్రార్థన మందిరంలో పడుతున్నాయి. అది మాత్రం అబ్జెక్షనబుల్. అది అట్లా చేస్తే మాత్రం వాళ్ళ మీద మేము చట్టరీత్యా చర్య తీసుకుంటాం. అది కరెక్ట్ కాదు. అది మనకు సంబంధించింది ఎంత గొప్పగానే చెప్పుకోవచ్చు, మనకు సంబంధించింది ఎంత పెద్ద లెవెల్లో మీరు ప్రదర్శన చేసినా మేము బందోబస్తు చేసుకుంటాం. కానీ వేరే వాళ్ళని కించపరిచే విధంగా, తర్వాత వేరే వాళ్ళ మీద ఎగనెస్ట్ స్లోగన్స్ కానీ, వేరే వాళ్ళకి ఎగనెస్ట్ పాటలు కానీ పెట్టొద్దని నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను నేను. ఎందుకంటే ఈ రోజు ప్రతి ఒక్కరు కూడా వీడియోగ్రాఫ్ అవుతుంది, ప్రతి ఒక్కరు కూడా సోషల్ మీడియా వస్తుంది కాబట్టి అట్లాంటి ఛాన్స్ వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా మీరందరూ నిర్వాహకులు అందరికి చెప్పాలని, మీ పిల్లలు కూడా మీరు చెప్పాలని నేను మిమ్మల్ని అందరూ నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను నేను. తర్వాత ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ ప్రొసెషన్ పోయేటప్పుడు ప్రొసెషన్ లో కొంతమంది కత్తులు తీసుకొస్తారు, కొంతమంది లాఠీలు తీసుకొస్తారు, కొంతమంది కట్టెలు తీసుకొస్తారు. అవన్నీ కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎలో చేయము. మీరు అన్నిటి కూడా మీ ఆర్గనైజర్ చెప్పుకొని మీ పిల్లలకు చెప్పుకొని అందరూ కూడా ఎలో చేయొద్దని, తీసుకురావద్దని నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. పోయేటప్పుడు కానీ వచ్చేటప్పుడు కానీ మన దేవుడికి సంబంధించిన స్లోగన్స్ ఇచ్చుకుంటూ ప్రదర్శన చేయాలని, వేరే వాళ్ళకి వ్యతిరేక స్లోగన్స్ ఇవ్వద్దని, పాటలు పెట్టదని నేను మీ అందరినీ కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా నేను. తర్వాత ఇప్పుడు మా తరపు నుంచి సౌత్ వెస్ట్ జోన్ నుంచి సార్ టీమ్ తయారు చేసుకున్నాం సార్. మా దగ్గర టోటల్ గా ఈ ప్రొసెషన్ 6 kilometers ఉంటుంది సార్. ఇది అంతా 6 kilometers లో మాది దాదాపు 1.5 kilometers మాది ఉంటుంది సార్. మేము ప్రతి ఏరియాలో బందోబస్తు అరేంజ్ చేసుకుని రోడ్ స్టాపర్స్ పెట్టుకుని మా ఏరియా నుంచి నేను 108 అంబులెన్స్ సర్వీస్ నుంచి వచ్చాను సార్. ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మనకి సార్ వాళ్ళు ఎన్ని వెహికల్స్ అంబులెన్స్ రిక్వెస్ట్ అడిగితే అన్ని వెహికల్స్ మేము పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. ఈ BLS వెహికల్స్, బేసిక్ లైఫ్ సపోర్ట్ వెహికల్స్ పెట్టడం జరుగుతుంది. మా దగ్గర ట్రైన్డ్ టెక్నీషియన్స్ ఉండడం జరుగుతుంది. మనకు ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ, మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ కానీ, యాక్సిడెంటల్ ఎమర్జెన్సీ కానీ జరిగితే మా దగ్గర ముఖ్యంగా పోర్టబుల్ సిలిండర్స్, ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్, కొలాప్సబుల్ స్ట్రక్చర్స్, అలానే వచ్చేసి స్కూల్ స్ట్రక్చర్స్, పేషెంట్ ని మూవ్ చేసుకోవడానికి మంచిగా ఉండడానికి ఉన్నాయి మన దగ్గర ఎక్విప్మెంట్స్. సో మేము అన్ని వెహికల్స్ అందుబాటులో పెడతాము, అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా చేసుకోగలుగుతాం, కోఆర్డినేట్ చేస్తాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి ఎలాంటి కోఆపరేషన్ కావాలన్నా ఆర్గనైజేషన్ మా తరఫున ఉంటుంది. ఇంతకుముందు కూడా గణేష్ చతుర్థి, గణేష్ నిమజ్జనానికి కూడా మేము వాళ్ళకి ఫుల్ కోఆపరేషన్ చేస్తున్నాం. భగవాన్ కుమార్ గారికి తెలుసు. సో అదే విధంగా శోభాయాత్రకి ఎలాంటి అవసరం ఉన్నా మేము వారికి సహాయ సహకారం అందించడానికి మేము ఎప్పుడు ముందుంటాము. మా ఇన్స్పెక్టర్ కూడా ఆల్రెడీ డిప్యూట్ చేయడం జరిగింది. మీరు ఎనీ టైం ఏ టైం అయినా రావచ్చు మా దగ్గరికి. మీకు ఏ వెహికల్ కావాలన్నా మేము అరేంజ్ చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. మా డిపార్ట్మెంట్ ఈ శోభాయాత్రకు ఫుల్ కోఆపరేట్ చేస్తారని మేము అష్యూరెన్స్ ఇస్తాం. అక్కడక్కడ మనకి వాటర్ బోర్డ్ నుంచి స్పేర్ వాటర్ ట్యాంకర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తే బాగుంటుంది సార్. ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెషన్ రూట్ లో అట్లీస్ట్ 2-3 చోట్ల వాటర్ ట్యాంకర్స్, జస్ట్ ఇన్ కేసు ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ ఉన్నప్పుడు వాటర్ కోసం డిలే లేకుండా, అదొకటి సార్. రెండోది సార్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్. ఆల్రెడీ మనకి ట్రాన్స్కో వాళ్ళు మాట్లాడారు. ఎక్కడైతే ప్రాసెషన్ రూట్ లో ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఉన్నాయో వాటి సేఫ్టీ ఒకటి వాళ్ళు ఇన్సూర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సార్. ఆయిల్ కానీ, తర్వాత వాటి మెయింటెనెన్స్ కానీ ఒక్కసారి మళ్ళీ కూడా వాళ్ళు ఒకసారి ప్రాపర్ గా చూసుకోవాలని చెప్తున్నాం సార్. అదర్వైజ్ మేము రెగ్యులర్ గా 6 చోట్ల
ఎంటైర్ ప్రాసెషన్ రూట్ లో మావి లైక్ అప్లయన్సెస్ ఉంటాయి సార్, వాటర్ టెండర్స్ అవి కాకుండా ఈసారి మీరు అనుమతిస్తే సార్ మాకు ఈ మధ్య లైక్ రీసెంట్ గా డిపార్ట్మెంట్ లో ఇసుజు వెహికల్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తాం సార్. అందులో ఎక్స్టింగ్విషర్స్ కానీ ఇంకొన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ అందులో ఉంచుకొని ప్రాసెషన్ తో పాటుగా లాస్ట్ లో అలో చేస్తే మావి కొత్త ఇసుజు వెహికల్స్ కూడా ప్లేస్ చేస్తాం సార్. ఇక అంతే సార్. సార్ ముందుగా గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ సార్. సిపి గారి చీఫ్ గెస్ట్ సిపి గారికి, అలానే అడిషనల్ సిపిస్, డీసీపీస్ అండ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కు, ఇక్కడ ఇతరత్ర డిపార్ట్మెంట్ నుండి వచ్చిన అందరు అఫీషియల్స్ కు, ఇక్కడ విచ్చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా నా యొక్క నమస్కారాలు. సో ఆర్టీసీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, బస్సెస్ పోలీసు డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏ విధంగా డివైడ్ చేస్తే ఆ విధంగా మేము ఎప్పుడు కూడా ముందు ఉండి డివైడ్ చేస్తూ ఉంటాము. ఎవ్రీ ఇయర్ జరిగేది. ఇందులో వేరేగా మేము చేసేది ఏముండదు, మా ఓన్ గా మేము తీసుకునే డెసిషన్స్ ఏముండవు. ఎందుకంటే ట్రాఫిక్ ను రెగ్యులేట్ చేసేది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కాబట్టి వారి సహకారాలతోనే, వారి యొక్క అడ్వైస్ తోటి, వారి ఇన్స్ట్రక్షన్ తోటి మేము ముందుగా వెళ్తా ఉంటాము. సో బస్సెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మేము ఇప్పటి వరకు ఎక్కడ కూడా ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా ఎక్కడ మేము బస్సెస్ ఆపేది ఉండదు. సో ఈ రూట్ లో మేము బస్సెస్ ఆపుతాము, అక్కడ రూట్ లో బస్సెస్ ఆపుతామంటూ ఉండదు. ఎందుకంటే ఆ టెంపరీ ప్రొసీజర్ వరకు మాకు డీవియేషన్స్ ఉంటాయి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా. ఆ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా పోలీసు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ద్వారా మా యొక్క బస్సెస్ డీవియేషన్ జరుగుతుంది. జరిగిన తర్వాత యాజ్ యూజువల్ గా మళ్ళీ నార్మల్ కోర్స్ లో మా ఆపరేషన్స్ అవుతాయి సార్. ఇందులో ఎప్పటికీ కూడా పోలీసు వారి ఫైనల్ కాబట్టి వారి యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ను మేము తూచా తప్పక పాటిస్తాం సార్. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు సిపి గారు మరియు వివిధ హోదాలో ఉన్న పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్స్ మరియు ఇతర అధికారులు, ఆర్గనైజర్స్, ఇతర అభ్యర్థులందరికీ కూడా నమస్కారం. మెట్రో వాటర్ వర్క్స్ తరపు నుంచి గత సంవత్సరం ఎప్పుడు చెప్పినట్లుగా ఎండలు ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి మన ప్రొసెషన్ రూట్ లో ఆర్గనైజర్స్ వేసిన వాళ్ళకి తాగునీటికి ఇబ్బంది లేకుండా మా ఎండి గారి ఆదేశాల మేరకి ఒక అన్ని క్యాంపులలో సరిపడా నీటి వాటర్ చాసెట్లను కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అట్లాగే ఇందాక కొందరు ఈ ప్రొసెషన్ రూట్ లో ఈ సివరేజ్ ఓవర్ఫ్లోస్ లేకుండా చూడాలని చెప్పేసి అన్నారు సార్. దానికోసమే మేము ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ కింద వర్క్స్ ఆల్రెడీ టేకప్ చేసినాము. ఈ 2-3 రోజులలో మనకు ఆ వర్క్ కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది. వాటర్ లీకేజ్లు లేకుండా, సివరేజ్ ఓవర్ఫ్లోస్ లేకుండా, మరి మా ఇంజనీర్స్ కూడా పర్యవేక్షణలో ఉన్నారు. ప్రొసెషన్ రూట్ కి ఇబ్బందులు లేకుండా మేము తగు చర్యలు తీసుకుంటాము. మీ అందరి యొక్క కోఆర్డినేషన్ తోటి మేము చక్కగా ఈ ప్రోగ్రాం జరిగేటట్టు సహకరిస్తాము. మీరందరూ కూడా చాలా చక్కగా ఈ పండుగని జరుపుకోవాలని మీ అందరితో మనవి చేసి కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. సిపి సార్ అండ్ అదర్ ఆఫీసర్స్, అట్లాగే డాక్టర్ భగవంతరావు గారు, గోవింద్ రెడ్డి గారు, తదితర సమితి ప్రతినిధులు, మిగతా వారందరికీ నమస్కారం. 2014లో నేను డీసీపీ వెస్ట్ జోన్ ఈ యొక్క ప్రతినిధులతో అందరితో సమన్వయం చేసుకుంటూ అప్పుడు ఈ యొక్క 2014 నుంచి ఒక కాస్త ఎక్కువ మంది పార్టిసిపేట్ చేసే విధంగా రావడం జరిగింది. సో సెన్సిటివ్ ఏరియాస్ ఏమి ఉండవు, చాలా ఎక్కువ మంది వస్తారు. ఇప్పుడు ఏదైతే సిపి సార్ ఆధ్వర్యంలో అనేక ఇష్యూల గురించి మనం మాట్లాడుకున్నామో అది గ్రౌండ్ లెవెల్ వరకు వెళ్ళాలి. మళ్ళీ డాక్టర్ భగవంతరావు గారు రావాలి, గోవింద్ రెడ్డి గారు రావాలి అని అట్లా అనేది రాకుండా ఇక్కడ మంగళహాట్లో కానీ, సిద్ధి అంబర్ బజారు, అట్లా పుత్తులి బౌలి, అక్కడ వ్యాయామశాల వరకు ఎన్ రూట్ అంతా కూడా లోకల్ ఎస్హెచ్ఓలు, అక్కడున్న రూట్ ఆఫీసర్లు, అట్లాగే ఏసీపీలతో ఫ్రీక్వెంట్ గా మీటింగ్ పెట్టుకుని ఎక్కడెక్కడ గ్యాప్స్ ఫిలప్ చేసుకుని మంచి సమన్వయంతో వెళ్తే చాలా ఈ చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏముండవు, చాలా మంచిగా సక్సెస్ఫుల్ గా అవుతుందని మా సిపి గారి ఆధ్వర్యంలో ఇది మరింత సక్సెస్ఫుల్ గా అవుతుందని భావిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ధన్యవాదాలు. వెల్ ట్రైన్ చేసి అన్నెసరిగా పుషప్ మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ లేకుండా వాళ్ళకి పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళ బ్రీఫింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 2024 ప్రిపరేటరీ మీటింగ్ కి వచ్చిన మన కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి సార్ గారికి, ఏసీపీ లా అండ్ ఆర్డర్ విక్రమ్ సింగ్ మాన్ సార్ గారికి, సాయి చైతన్య సార్ గారికి,
భగవంతరావు గారికి, పునియా గారికి, కృష్ణ గారికి, ఆనంద్ సింగ్ గారికి, గోవింద్ రాఠీ గారికి, కిరోడిమల్ గారికి, ఇక్కడ వచ్చిన అందరూ ఆఫీసర్స్, ప్రజాప్రతినిధులతో, మీడియా మిత్రులతో అందరికీ నా నమస్కారం. బేసిక్లీ జిహెచ్ఎంసీలో ఈ ప్రోగ్రామ్కి కొన్ని కేటగరైజేషన్ చూస్తే ఫస్ట్ శానిటేషన్ మీద అందరూ చెప్పారు. కొన్ని సిఎండి వెస్ట్ కూడా ఉన్నాయి. తర్వాత ఇప్పుడు ఈరోజు 12th ఏప్రిల్ ఉంది కాబట్టి 17th ఏప్రిల్లో మనకి రామనవమి ఉంది. సో ఇంకా 5 daysలో తప్పకుండా మనం అది శానిటేషన్ కూడా సిఎండి వెస్ట్ కూడా క్లియర్ చేపిస్తాం. ట్రీ ప్రూనింగ్ గురించి కూడా ఇప్పుడు మనం విజిట్కి వెళ్ళడానికి టైం కూడా మనకి కనిపిస్తుంది. తర్వాత మీ అందరూ కమ్యూనిటీ మెంబర్స్ కూడా మనకి ఏదైనా సజెషన్స్ ఉంటే ఎక్కడైనా మన పని మిగిలితే తప్పకుండా ఈ నెక్స్ట్ 5 daysలో మనం కంప్లీట్ చేద్దాము. లైటింగ్లో, ఎలక్ట్రిసిటీలో కొంతమంది ప్రాబ్లమ్స్ రేజ్ చేశారు. సో ఒక్కొక్క ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గర 2 మంచిగా ఎక్కడ పెట్టడానికి దానికి డీటెయిల్స్ ट्रांसफार्मर सह तपकुंडा मी अंदर के इस्ताम। गोविंद राठी साहब एक चीज बोले थे कि कथनी और करने में अंतर हो सकता है, पहले ऐसा हुआ हो, बट इस टाइम 100% हम लोग जो कमिट कर रहे हैं उसमें हम लोग 100% अपना देंगे। उसके साथ में ही जो स्पीड ब्रेकर्स का रिस्टोरेशन का है वो भी जैसे ही 17 अप्रैल हो जाएगा तो उसके बाद में जहाँ जहाँ पे भी स्पीड ब्रेकर्स फिर से लगाने हैं वो भी हम लोग फॉलो अप करेंगे। और रही बात इसके रोड पैचेस और पॉट होल फिलिंग का एक पॉइंट आया था पुराना पुल से रंगनाथ टेम्पल तक का, तो वो भी इमीडिएटली हम लोग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को बोल के शुरू करेंगे। सो एज फार एज जीएचएमसी वर्क इज कंसर्न, जीएचएमसी कमिश्नर सर गाइडेंस लो, सीपी सर गाइडेंस लो तప్పకుండా మనం 100% మీ అందరితో పాటు ఉంటాం। తప్పకుండా ఈ రామనవమి 17 ఏప్రిల్లో ఈ ప్రొసెషన్ సక్సెస్ఫుల్ చేద్దాం। వాళ్ళు కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఎవరైనా వాళ్ళ ఈ గారు ఎవరైనా వస్తే మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను। డి ఎలక్ట్రిసిటీ డయాస్ మీద నా పేరు నెహ్రూ నాయక్, నేను డి బేగం బజార్ డయాస్ మీద పెద్దలు సిపి సార్ గారికి మరియు ఇతర పెద్దలందరికీ ఇక్కడ వచ్చేసిన వాళ్ళందరికీ నమస్కారం। ఎలక్ట్రిసిటీ తరఫున మేము హనుమాన్ వ్యాయామశాల దగ్గర ఒక మొబైల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఒకటి అరేంజ్ చేస్తున్నాము, ఎందుకంటే అక్కడ లేట్ అవుతుందేమో అనేసి అడిషనల్గా ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ పెడుతున్నాము। అలాగే ప్రొసెషన్ రూట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇక్కడ నుంచి హనుమాన్ వ్యాయామశాల వరకు 11 kV అంటే హెచ్టీ లైన్ కానీ ఎల్టీ లైన్ కానీ క్రాసింగ్స్ లేకుండా చూసుకుంటున్నాము। ఏమైనా క్రాసింగ్స్ ఉన్నా సరే అప్పటికప్పుడు మేము చేసి రిమూవ్ చేయడము చేస్తాము। అట్లాగే చిన్న చిన్న సర్వీస్ వైర్లు ఉంటే ఆ ప్రొసెషన్ అప్పుడే రిమూవ్ చేస్తాం। ప్రొసెషన్ కంటే ముందు రోజు కానీ ఎర్లీ మార్నింగ్ కానీ 1-2 అడ్డం వస్తే కనుక మేము రిమూవ్ చేస్తాము। అట్లాంటి ప్రొసెషన్ రూట్లో మాత్రం మేమందరం డ్యూటీలనే ఉంటాము। ప్రతి ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గర ఇద్దరు స్టాఫ్నే పెడతాము। ఇందాక పెద్దవాళ్ళు ఎవరు చెప్పారు ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గర ప్రొటెక్షన్ చూసుకోవాలని, ప్రతిసారి మేము పెడుతున్నాము। అలాగే ఈసారి కూడా ప్రతి ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గర ఇద్దరు మనుషులను స్టాఫ్ని అరేంజ్ చేస్తాను। ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ ఉంటే నేను బంద్ చేయడం కానీ వాళ్ళకు సజెస్ట్ చేయడం కానీ జరుగుతుంది। అట్లాగే ఈ కేబుల్ వైర్స్ మేము ముందు రోజు డిస్కనెక్షన్ చేస్తాము। యాక్చువల్ కేబుల్ వైర్స్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకు కూడా లాస్ట్ టైం రిక్వెస్ట్ చేసిన, సార్ మీరు చిన్న నోటీస్ ఇస్తే బాగుంటుంది, ఆ జియో నెట్ కూడా పెద్ద లావుగుంటుంది, అది కొంచెం అది ఎమర్జెన్సీలో తీయడం కూడా ఇబ్బందికరంగానే ఉన్నది। చిన్న చిన్న కేబుల్ ఉంటే మేము కట్ చేస్తాం మా స్టాఫ్ తోటి, కానీ దాంట్లో మరి కెమెరా ప్రొటెక్షన్ గురించి పెట్టిన సీసీ కెమెరాలు అవి ఉంటాయి, అట్లాగే ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్నెట్ వైర్లు ఉంటాయి। వాళ్ళకు నోటీస్ ఇస్తే వాళ్ళు ముందుగానే పైకి అరేంజ్ చేసుకోవడమా లేకపోతే డిస్కనెక్షన్ చేసుకోవడమా లేకపోతే రీరూటింగ్ చేసుకోవడమా వాళ్ళు చూసుకుంటారని మీకు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను। అలాంగ్ ద రూట్ కొంచెం కేబుల్ ఆపరేటర్కి ఇంటర్నెట్ ఆపరేటర్లకు నోటీస్ ఇస్తే బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను। మేము టిల్ కంప్లీషన్ ప్రోగ్రామ్ కంప్లీషన్ అయిన తర్వాత కూడా మేము మొత్తం చూసుకొని ప్రోగ్రామ్ అయిన వరకు అక్కడే ఉంటాం సార్। డాక్టర్ బలవంతరావు గారు, తర్వాత రాఠీ గారు, కిరోడిమల్ గారు అందరూ కూడా చెప్పారు, మీ తరఫు నుంచి వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ కూడా అవన్నింటినీ మనం సమన్వయం చేసుకుని మనం కలిసికట్టుగా పనిచేస్తే ఎటువంటి చిన్న సమస్య కూడా రాకుండా మనం ఖచ్చితంగా ఈ శోభయాత్రను నిర్వహించుకోగలుగుతాం 17వ తారీఖు అనేది నాకు పూర్తిగా గట్టి నమ్మకం ఏర్పడింది। ముఖ్యంగా నిర్వాహకులైన భగవంతరావు గారు చెప్పారు, ఇది రాముని శోభయాత్ర, అట్లాగే రాముని పునరాగమనం అయోధ్యకు వచ్చిన తర్వాత జరుగుతున్న మొట్టమొదటి శోభయాత్ర అత్యుత్సాహంతో కూడా జరుపుకుందామని చెప్పారు। అత్యుత్సాహం ఉండాలి, ఉత్సాహం ఉండాలి, అత్యుత్సాహం ఉండాలి।
అది అవధులు దాటకుండా మనం ఎట్లా ఉండాలనేది ఇప్పుడు మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇది రాముడి యొక్క సుగుణాలు మనకు తెలుసు, రాముడి యొక్క గొప్పతనం మనకు తెలుసు. అటువంటి ఒక మహానుభావుని పేరు మీద చేసుకున్న శోభయాత్ర కాబట్టి దానికి సంబంధించిన పూర్తి ఆధ్యాత్మికత విలసిల్లేలా ఉట్టిపడేలా జరుపుకోవాలని చెప్పి వారు పిలిపించారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు చెప్పిన దానికి. అది ఆ స్ఫూర్తి మనం కొనసాగిద్దాం. గోవిందరాజు గారు కూడా అదే చెప్పారు. అదే స్ఫూర్తిని కొనసాగించి మనం సామరస్యంగా సర్వమతాలని గౌరవించే విధంగా, తర్వాత మన మతం యొక్క గౌరవం ఇంకా ఇన్మడించే విధంగా మనం ప్రవర్తించి ఒక ఆదర్శంగా ఇప్పటికే మనం మన సిటీలో ప్రతి కార్యక్రమం కూడా ఇందాక వక్తలు చెప్పినట్టుగా దేశవ్యాప్తంగానే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరెనుక గణేష్ ఉత్సవం కావచ్చు, శ్రీరామ ఉత్సవం కావచ్చు, రంజాన్ ప్రార్థనలు కావచ్చు. సో మనం ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఈ నగరానికి. ఆ ప్రత్యేకతను నిలుపుకుంటూ సామరస్యాన్ని కాపాడుకుంటూ దయచేసి మనం ముందుకు పోదామని చెప్పి దానికి సంబంధించిన అన్ని ఏర్పాట్లు ముందుండి ఒక పెద్దన్నగా ఉన్నాయో అన్ని శాఖల వాళ్ళ పనులు చేసేటట్లుగా మేమే సూపర్వైజ్ చేస్తూ వారితో కలిసికట్టుగా నడుస్తూ ఈ సమస్యలు ఏవి రాకుండా చూస్తామని నేను కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ గా నేను మాటిస్తున్నాను మీకు అందరికీ. ముఖ్యంగా మా సౌత్ వెస్ట్ జోన్ నుంచి ఇది ప్రారంభం అవుతాయి కాబట్టి ముఖ్యమైన, అట్లాగే ఈస్ట్ జోన్, తర్వాత సౌత్ జోన్ లో కూడా కొంత ఉంటుంది. వాళ్ళందరూ కూడా డీసీపీలు చాలా అనుభవజ్ఞులు ఉన్నారు ఇక్కడ. డీసీపీ సౌత్ వెస్ట్ మీకు తెలుసు, ఆయన ఏసీపీగా, తర్వాత గతంలో ఇన్స్పెక్టర్ కూడా సిటీతో, అట్లాగే డీసీపీ ఈస్ట్ జోన్ కూడా గతంలో ఇక్కడ పనిచేసిన ఆయన్ని. తర్వాత మా అడిషనల్ సిపి లా అండ్ ఆర్డర్ నా పక్కన కూర్చున్న మా కొలీగ్ లాస్ట్ 1.5 years నుంచి సిటీ పోలీసింగ్ లో తలపండినారు ఆయన ఈ బందోబస్తు నిర్వహించడంలో. అట్లాగే సత్యనారాయణ గురించి మీకు చెప్పాలన్న పరిచయం అక్కర్లేదు, ఎక్కువ మాట్లాడలేదు కానీ సౌత్ జోన్ డీసీపీగా కొన్ని ఏళ్ళు ఉన్నారు ఆయన. ఇప్పుడు మళ్ళీ అడిషనల్ సిపి సిఆర్ హెడ్ క్వార్టర్స్ గా వచ్చారు, విచ్ ఇస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ సౌత్ జోన్. సో వీళ్ళ అందరి అనుభవజ్ఞులైన ఆఫీసర్స్, అట్లాగే యంగ్ ఆఫీసర్స్, చాలా యంగ్ ఆఫీసర్ ఫస్ట్ టైం సిటీకి వచ్చిన ఉన్నారు. వాళ్ళ ఉత్సాహం లైక్ డీసీపీ సెంట్రల్ జోన్ అక్షాంష్ యాదవ్, మా డీసీపీ టాస్క్ ఫోర్స్ రష్మి. సో అందరి కలయిక, మేలు కలయికతో మనం రాబో రోజుల్లో అన్ని ఉత్సవాలను నిర్వహించుకుందాం. సో ఒక 2-3 పాయింట్స్ నేను ఇందాక చెప్పారు, వక్తల కొద్ది మంది చెప్పారు. రేపు ఎల్లుండి కూడా హాలిడేస్ ఉన్నాయి. సో ఈ ఏవైతే పనులు ఉంటాయో కొన్ని చేసే పార్ట్ హౌస్ ఫిల్లింగ్ కావచ్చు, డ్రైనేజ్ రిపేర్స్ కావచ్చు, అంటే HMWSSB మెట్రో వాటర్ వర్క్స్ది, అట్లాగే బ్యారికేడింగ్ కావచ్చు, ఎనీ వర్క్, ఈవెన్ రిమూవల్ ఆఫ్ ది స్పీడ్ బ్రేకర్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మీరు హాలిడే అనుకోకుండా ఇవాళ నుంచే సాయంత్రం నుంచే పనులు మొదలు పెట్టమని నా రిక్వెస్ట్. ఎందుకంటే మనం హాలిడే తర్వాత కనుక మొదలు పెడితే మనకున్నది 2 రోజులే. రూట్ చిన్నదే అనిపిస్తుంది కానీ 6.5 కిలోమీటర్లు 7 కిలోమీటర్లు ప్లస్ మిగతా ట్రిబ్యూటరీ ప్రొవిజన్స్ ఏవైతే వస్తాయో, ముఖ్యంగా సౌత్ జోన్ డీసీపీ కూడా మనకి చైతన్య గత 2 years నుంచి ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమాల్లో నిర్వహిస్తూ ఇవన్నీ ఆయన కూడా అనుభవజ్ఞుడే. వీటన్నిటి పని చేయడానికి మనకు 2 రోజులు సరిపోదు. కాబట్టి నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీ పరిధుల్లో మీరు ఏదైతే మీరు టెండర్లని అవి పోకుండా నామినేషన్ బేస్ మీద సరే ఇమ్మీడియట్ గా వర్క్స్ ఇచ్చి వీలైతే రేపు గ్రౌండ్ అయ్యేటట్లుగా ఇవాళ సాయంత్రం నుంచి మొదలు పెట్టేవంటే ఇవాళ సాయంత్రం దయచేసి మొదలు పెట్టండి. రేపటికన్నా చేసేటట్లు ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్స్ వైర్స్ వేలాడే వైర్స్ కానీ అవి, అట్లాగే ఈ డ్రైనేజ్ వర్క్స్ ముఖ్యంగా ఆ రోజు నల్లా వస్తుందని చెప్పి వాళ్ళు కూడా చెప్పారు. అక్కడ నుంచి మనకు ఆడియన్స్ నుంచి వచ్చి మాట్లాడిన కొంతమంది నిర్వాహకులు ఆ రోజు 17వ తారీఖు ఈ ఏరియా అంతా నల్లా వాటర్ రిలీజ్ చేసే రోజు. సో బట్ అక్కడ ఏం సమస్య ఉందో నాకు తెలియదు. పబ్లిక్ నల్లాస్ అయితే లేవు ఇప్పుడు, కానీ బట్ ఇళ్లలో ఉన్న నల్లాలు కూడా మరి వాటికి మూతలు ఉండవేమో. సో అవి ఓవర్ఫ్లో అవుతున్నాయి, వచ్చి బాత్రూమ్స్ నుంచి వచ్చి ఈ డ్రైనేజ్ పైప్స్ లో డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ లో కలిసి డ్రైనేజ్ ఓవర్ఫ్లో, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఓవర్లోడెడ్ డ్రైనేజ్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు పర్టికులర్లీ ఓల్డ్ సిటీలో. సో అది ఓవర్ఫ్లో అవుతుందని, సో ఖచ్చితంగా అది ఒక ఇబ్బంది కలిగించే విధంగా ఉంటుంది, పవిత్రతకు భంగం కలిగించే విధంగా కూడా ఉంటుంది, రాముడి పవిత్రతకు కూడా. కాబట్టి ఆ రోజు ఆ సమస్య లేకుండా పూర్తిగా చేయాలని చెప్పి హైదరాబాద్ మెట్రో వాటర్ వర్క్స్ వరకు నేను ప్రత్యేకమైన, ఎందుకంటే అది ఒకటి అంటే అంత మంచి శోభాయాత్రలో
రావడం, వాసన పీల్చడం అవన్నీ మంచిగా అనిపించదు ఒకటైతే. రెండోది ఈ మై డియర్ కొలీగ్స్, అడిషనల్ సిపి విక్రమ్ సింగ్ మాన్ గారు, అడిషనల్ సిపి సిఆర్ సత్యనారాయణ గారు, ఇతర అధికారులు, లోకల్ డీసీపీ గారు, అట్లాగే వేదికను అలంకరించిన ఉత్సవ కమిటీ మెంబర్స్, వాటి నిర్వాహకులు శ్రీ గోవింద్ రాఠీ గారు, కిరోడిమల్ గారు, డాక్టర్ భగవంతరావు గారు, అలాగే ఈ కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్కి వచ్చిన ఇతర డిపార్ట్మెంట్స్ అధికారులు, ముఖ్యంగా ఇవాళ జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ గారు వేరే పని నుండి రాలేకపోయారు, వారిని రిప్రజెంట్ చేస్తున్న శ్రీ హేమంత్ గారు, జోనల్ కమిషనర్, హూ ఈజ్ ఆల్సో కన్సర్న్ విత్ దిస్ ఏరియా, అండ్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్, అన్ని డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చిన రిప్రజెంటేటివ్స్, దట్ ఈస్ మెట్రో వాటర్ వర్క్స్, HMDA, R&B, electricity, and all others, including I think RDO గారు ఉన్నారు. తర్వాత ఈ సమావేశానికి వచ్చేసిన అధికారులు, అనధికారులు, ముఖ్యంగా ఇక్కడి పురజనులు, మీడియా మిత్రులకు అందరికీ నమస్కారం. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్. ఎవ్రీ ఇయర్ జరుగుతున్నట్టుగానే మనం కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్ ఇవాళ ఇక్కడ పెట్టుకున్నాము. సంతోషం ఏంటంటే చాలా తక్కువ టైంలో అయినా కూడా భగవంతరావు గారు, రాఠీ గారి, తర్వాత కిరోడిమల్ వాళ్ళ సహచరులు కూడా అందరూ వచ్చి త్వరితగతిని, ఎక్కువ సమయం లేదు కాబట్టి, పైగా హాలిడేస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం తొందరగా పెట్టుకోవాలని వారు సూచించడం జరిగింది. ఆ తొందరగా రంజాన్ అయినా నెక్స్ట్ డే ఎందుకు కాకూడదని మేము సూచించడం జరిగింది. ఆ టైం కూడా మార్నింగ్ 10 పెట్టుకుందామని చెప్పి, అందరికీ ఎన్నో పనులు ఉంటాయి. పర్టికులర్లీ ముఖ్యంగా మా డిపార్ట్మెంట్లో నిన్నంతా రంజాన్ నిర్వహణ బందోబస్తు, ఈద్ నిర్వహణ బందోబస్తులో మేమంతా చాలా బిజీగా ఉన్నాం. అయినా కూడా ఇవాళ సాధ్యమైన తొందరగా ఈ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం, అందరు అధికారులు కూడా వారికి ఈరోజు సెలవు, మీకు అందరికి తెలుసు, ఈరోజు మన స్టేట్ పబ్లిక్ హాలిడే, అయినా కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు. సో దీంతో మన కమిట్మెంట్, ఈ ఉత్సవాన్ని సక్రమంగా నిర్వహించాలని మన ఒక డెడికేషన్, అది దీని ద్వారా ద్యోతకం అవుతుంది. అందరికి కూడా నా ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు ఇక్కడికి వచ్చేసినందుకు. అన్ని విషయాలు కూలంకషంగా చర్చించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఆడియన్స్ లోంచి కూడా ఎవరైతే రేపు ఈ ఉత్సవాన్ని శ్రీరామునిగా పాత్ర వహిస్తారో లేదా దాంట్లో పాల్గొంటారో, మీలోంచి కూడా ఇక్కడ వచ్చి డయాస్ మీద ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే కాదు, మీరు కూడా మాట్లాడే అవకాశం ఒకటి కల్పించుకున్నాం. ఆ రకంగా అన్ని ఏవేవి సమస్యలు ఉన్నాయి, ఏవే కోఆర్డినేషన్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, గత సంవత్సరం, అంతకుముందు సంవత్సరం ఏం చేయాలి వాటి దృష్టిలో, దాని ద్వారా శోభాయాత్ర చాలా సంతృప్తికరంగా, సులువుగా, సునాయాసంగా, ఎవరికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా మనం నిజమైన శోభాయాత్రలాగా ఇది నిర్వహించుకునేందుకు, ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు ఒక మంచి వాతావరణం ఏర్పడింది వాళ్ళ ఈ మీటింగ్, సమావేశం ద్వారా. నేను ఇప్పుడు అందరి మాటలు, ఒక్కరు మాటలను అన్ని నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేయగానే చెబుతాను. అట్లాగే ఈ మనం మా సైడ్ నుంచి, అంటే ప్రభుత్వం శాఖల తరఫు నుంచి, అన్ని శాఖలు ఇంక్లూడింగ్ పోలీస్ శాఖ నుంచి కొన్ని సూచనలు మేము చెప్పి స్లో అవడం, ఎవరైనా జారిపడడం ఇట్లాంటివన్నీ అవుతాయి. సో దయచేసి మీరు దాన్ని పెట్టండి ప్రత్యేక శ్రద్ధ. అట్లాగే ఈ డెబ్రీ రిమూవల్ ఏదైనా ఉంటే అది కూడా ఈ రోజు నుంచే I request, I don't know whether it comes under you, Hemant, and whoever it is, or it comes under the road, the people who manage the road, all the debris removal on those routes may please be undertaken quickly. So అందుకే మీరు దీనికి ఏదో టెండర్ వేయాలి, 2 లక్షల కంటే ఎక్కువ ఉంది, లేకపోతే 3 లక్షల కంటే ఎక్కువ టెండర్ వేయాలనుకుంటా స్పెషల్ పర్మిషన్ తీసుకొని నామినేషన్ బేస్ మీద నేను రొనాల్డ్ రాజు గారు కూడా చెప్తాను, ఇవాళ మాట్లాడతాను. అది తొందరగా చెప్తే ఎవరైనా సరే, ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయినా బాగుంటుంది అది. ఇక మెయిన్ గా నేను చెప్పదలుచుకుంది ఒకటే, రైట్ నౌ నిన్ననే మేము రంజాన్ పండుగ అది నిర్వహించి వస్తున్నాం. అట్లాగే 17వ తారీఖు ఎదురు చూస్తున్నాం ఉత్సాహంగా శోభయాత్ర నిర్వహించడానికి.
సో అందరి అనుభవం గురించి చెప్పాను నేను, మా అధికారుల అనుభవాలు, కొత్తగా వచ్చిన అధికారులు. నా అనుభవం కూడా చెప్తాను. ఈ సిటీలో నేను 2.5 ఏళ్ళు డీసీపీ ట్రాఫిక్ గా చేశాను, ఒక 20 years బ్యాక్. కానీ మీకు అందరికి తెలియని విషయం ఏంటంటే, నేను అడిషనల్ డీజీ అయినంత వరకు కూడా ప్రతి గణేష్ బందోబస్తుకి అడిషనల్ డీసీపీ ట్రాఫిక్ అయిన తర్వాత అక్కడ అడిషనల్ డీసీ ట్రాఫిక్ గా నేను గోషామాల్లో ఉండి నేనే రోడ్డు మధ్య నిలబడి యాజ్ డీసీపీ నేను ఆ గణేష్ బందోబస్తు నిర్వహించేవాడిని యాజ్ డీసీపీ ట్రాఫిక్. సో ఆ తర్వాత ఆ సంవత్సరం 2004 ఇది 2002 to 2004 ఐ డిడ్ ఇట్. ఆ తర్వాత నేను మళ్ళీ ఒక జిల్లాకు పోయాను, అంటే ఎస్పీగా. సో ఒక సీనియర్ అధికారి అన్నారు, నేను చూశాను నువ్వు ఆ రోజు రోడ్డు మీద నిలబడి ఒక ఇన్స్పెక్టర్ లాగా, ఇన్స్పెక్టర్ కంటే కూడా ఇంకా ఎక్కువగా డీసీపీ అయినా కూడా నువ్వు చేసావు, దానికోసం ఆ మంచి నీకు మళ్ళీ ఇంకో జిల్లా వచ్చిందన్నాను. అంటే జిల్లాకు పోవడం అనేది, ఒక జిల్లాకు పోతే ఎక్కువ ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది, మనం యూ కెన్ ప్రూవ్ యువర్ మెటల్. జిల్లా పోతే కిరీటం ఎక్కువ రాదు, కానీ జిల్లా ఎస్పీగా, ఐఏఎస్ అయితే కలెక్టర్గా, ఐపీఎస్ అయితే ఎస్పీగా చేయాలనుకుంటాను. ఎందుకంటే అక్కడ మన యొక్క పూర్తి స్వాతంత్రంతోన మన యొక్క ఏ పొటెన్షియల్ ఉందో అదంతా చూపించవచ్చు. ఒక మంచి ప్రతి సంవత్సరం కూడా నన్ను ఎక్కడున్నా కూడా నన్ను అంటిల్ ఐ బికేమ్ అడిషనల్ డీజీ. సో ఐ వాజ్ డ్రాన్ ఫర్ ద బందోబస్త్ రిలేటెడ్ టు గణేష్, బికాజ్ మనకు పెద్దది కాబట్టి నాకు సిటీ పరిస్థితులు తెలుసు, పూర్తి అవుట్ ఆఫ్ టచ్ లో కాలేదు. అట్లాగే సిటీలో అధికారులతో కూడా ఈ బందోబస్తులకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళతో కలిసి పనిచేయడం వల్ల నాకు ఆ సమన్వయం అనేది ఎటువంటి గ్యాప్ లేకుండా, ఐఎమ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు సిటీ ఆఫ్టర్ 20 years సిటీ పోలీసింగ్. సో బట్ ఐ ఫీల్ అబ్సల్యూట్లీ నో గ్యాప్ ఫ్రమ్ డే వన్. That is all because of the affection from all of you, and also the good relations I maintain with my officers and my connection with city police. So ఇవన్నీ కూడా మనం మొత్తం కొత్త పాత అనుభవజ్ఞులైన తర్వాత యంగ్ టాలెంట్ తో మనం కలిసి మనం ఈ సిటీని ముందుకు నడిపిద్దాం. రాబో రోజుల్లో శోభాయాత్రే కాదు, మనకి ఇది జస్ట్ బిగినింగ్. లేకపోతే బోనాలు వస్తాయి, దానికంటే ముందు శోభాయాత్ర తర్వాత ఇమ్మీడియట్ గా హనుమాన్ అనేక రకాల మనకు విజయదశమి వరకు బోనాలు అయిపోయేంత వరకు మనకు పండుగలు ఉంటాయి. మధ్యలో అతి ముఖ్యమైన గణేష్ చతుర్థి కూడా వస్తుంది. కలిసికట్టుగా మనం భుజం కలిపి పనిచేద్దాం. మీరు వేరు మేము వేరు అనే విధంగా మాత్రం ఉండదు, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. చిన్నవి అయితే చెప్పారో మీరు, ఇప్పుడు ఆఫీసర్ వచ్చినప్పుడు పక్కనున్న వాళ్ళు అలవాటు ప్రకారం తోసేయడం, అవి కూడా మామూలుగానే, ఇప్పుడే కాదు మామూలుగా కూడా పెళ్లిళ్ళకి వెళ్ళినా కూడా అట్లా చేస్తుంటారు మా వాళ్ళు. మా గన్మెన్లు పెళ్లిళ్ళకి వెళ్తే అది లోపలికి పోగానే అక్కడ ఇక్కడ ఎవరున్నారో కూడా చూడకుండా తోచేస్తుంటారు. నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను, చేయొద్దండి, అది తప్పది, అది కరెక్ట్ కాదు. ఎక్కడో లాండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్లో లేకపోతే ఇంకే నక్సలైట్ ఏరియాలో పోయినప్పుడు ఏదో అట్లా చేసుకోవచ్చు, ఎవరి దగ్గర ఏముంటుందో తెలియదు. కాబట్టి మామూలుగా జనసామాన్యంలో ఉన్నప్పుడు కానీ ఇట్లా దాంట్లో చేయకూడదని అలవాటు ప్రకారం అలవాట్లో పొరపాటు అంటాం కదా, అది చేస్తారు. అది కూడా కాకుండా మేము చూస్తాం. ఎందుకంటే అది ప్రత్యేకంగా మీరు చెప్పారు కాబట్టి నేను కూడా ప్రత్యేకంగా మీకు వాదా ఇస్తున్నా. అది కాకుండా నేను చూస్తాను. కాకపోతే అన్నిటికంటే ముఖ్యం ఏంటంటే, మనం ఏదైనా సరే ఏ కార్యక్రమమైనా తలపెట్టేది మనం తలపెట్టిన తర్వాత ప్లానింగ్ వేసుకున్న తర్వాత ప్లానింగ్ ప్రకారం జరగడం ముఖ్యం. మనకు అంతరాయం కలిగితే అంటే లేట్ అవడం వల్ల ప్రొవిజన్ సిపి గారికి, అలాగే ఇతర విభాగాల ఆఫీసర్స్ కి, ఈ శ్రీరామనవమికి సంబంధించిన ఆర్గనైజర్స్, అన్ని ప్రొసెషన్ ఆర్గనైజ్ వారికి, ఇతర అధికారులకి, ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన అందరికీ నా నమస్కారం. ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ చాలా మంది ఆఫీసర్స్, ఆర్గనైజర్స్ శ్రీరామనవమి కార్యక్రమం గురించి చెప్పారు. గతంలో ఏమేమి షార్ట్ కమింగ్స్ వచ్చినాయి, లోపాలు వచ్చినాయి, ఏమేమి సరిగా జరగలేదు, దానికి ఏం కారణం గురించి మాట్లాడారు. అయితే ఇవన్నీ పాయింట్స్ నేను రిపీట్ మళ్ళీ చేయను, కానీ కొన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి. నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం చెప్తున్నాను. నిన్న లాస్ట్ ఇయర్ శ్రీరామనవమి కార్యక్రమం నేను ఉన్నా, కానీ చాలా మంది మా ఆఫీసర్స్ ఇప్పుడు కొత్తగా ఉన్నారు, ఆర్గనైజర్స్ ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నారు, అందరికీ సాయం ఉంది. ఇవన్నీ పని మన సరిగా జరగాలంటే ఒక పోలీస్ శాఖ చేస్తాను, మేము ఇట్లా ఉంటాము. కానీ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ దీంతో సహకారంతో, దీనికన్నా ఎక్కువ ఆర్గనైజర్ సహకారంతో, ఆల్ ప్రొఫెషన్స్ వాళ్ళ ఆర్గనైజర్స్ తో సహకారంతో ఇది మనం నడిపించాలి. అప్పుడే ఈ కార్యక్రమం మన శాంతిపూర్వకంగా మనం చేయగలుగుతాము. అయితే ఈ ముఖ్యంగా కార్యక్రమం ఈ
మళ్ళీ కొంచెం అర్లీగా చేసుకోవాలి. దాని గురించి నేను డాక్టర్ భగవత్రావు గారు, గోవిందరెడ్డి గారికి మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేస్తాను. లాస్ట్ టైం కూడా ఆల్మోస్ట్ 1:30 అయింది ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరింది. మనం ఇక్కడ నుంచి ఇంత తొందరగా బయలుదేరుతాము. అదే విధంగా మన అనిత టవర్ తర్వాత ఇంకా ముందు వెళ్ళి అదే సమయంలో మన ఆనంద్ సింగ్ గారిది, తర్వాత గోషామేల్ ఎమ్మెల్యే గారిది, ఇంకా ఏదో ట్రిబ్యూటరీ పొజిషన్స్ ఉన్నాయో సౌత్ నుంచి 4-5 వస్తాయి, కలుస్తాయి. అది కూడా టైంకి జాయిన్ అవుతాయి. టైంకి జాయిన్ అయితే ఈ మొత్తం లాస్ట్ నుంచి చివరికి వెళ్ళినప్పటికీ ఈ కోటి ఆంధ్ర బ్యాంక్ అండ్ హనుమాన్ వ్యాయామశాల వరకు మనం టైంలో చేయగలుగుతాం. లేకపోతే ఇంకా అది 12 ఉంటుంది, నైట్కి 12:30, 1 గంటలు అట్లా జాతిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ద మై మెయిన్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ది ఆర్గనైజర్స్. అదేవిధంగా ఈ టాస్కాస్ గురించి చెప్పారు, ఏ ఆఫీసర్స్ ఇందాక ఇంకో మాట్లాడి చెప్పారు, ఖచ్చితంగా ఏర్పాటు చేస్తారు. చేస్తే ఈ మళ్ళీ అనిత టవర్స్ దగ్గర అట్లాగే పురాణపూర్ దగ్గర ఏమి ఇబ్బంది రాకుండా ఈ ప్రొసెషన్ స్మూత్ గా అక్కడి నుంచి ముందుకు వెళ్ళిపోతాయి. నంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ కూడా మనము లిమిట్ చేయాలా. ఐడల్ హైట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఉంది. లాస్ట్ టైం జరిగింది మన ఈ ప్రొసెషన్ లో శ్రీరామ్ దేవుడు కొంచెం స్లో అయింది 2 years బ్యాక్. అయితే లాస్ట్ ఇయర్ బాగా స్మూత్ గా జరిగింది. ఈసారి కూడా మనం హైట్ కొంచెం రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తే ఇట్ విల్ గో స్మూత్లీ. లేదంటే మళ్ళీ ఎక్కడన్నా వైరింగ్ అయింది, లేకపోతే ఎక్కువ హైట్ వల్ల ఎప్పుడు అవుతుంది రోడ్లు చిన్న అటువంటి అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటే అది వెహికల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయ్యి ఈ కూడా కొంచెం ఇట్లా అవడానికి అవకాశాలు ఉంటే అది చేయడానికి ప్రివెంట్ చేయడానికి మనము హైట్స్ కొంచెం అది చూసుకోవాలా. డీజే సిస్టమ్స్ గురించి చెప్పాను. డీజే సిస్టమ్స్ ఒకరికి చెప్పాలంటే మన లౌడ్ స్పీకర్ సిస్టమ్స్ ఇస్ ద బెస్ట్ అండి. మన డీజే సిస్టమ్ దగ్గర ఉంటే అంతా మన శరీరం కింద నాశనం అవుతుంది. ఎందుకు తెలుసా తెలియదు, ఐ డోంట్ నో. బట్ లాస్ట్ 1.5 year నేను ఈ అన్ని కార్యక్రమంలో ఒక్కొక్కసారి బందోబస్తు చేసుకున్నా. అది గణేష్ కావచ్చు, లేకపోతే శ్రీరామనవమి, హనుమాన్ జయంతి కావచ్చు, మోహరం కావచ్చు, బోనాలు, ఏదైనా కార్యక్రమం కావచ్చు. డీజే సిస్టమ్ ఈజ్ నాట్ అ గుడ్ థింగ్ అండి. దిస్ ఇస్ మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. మనం వాడతాము ఏదో మ్యూజిక్ రావాలి, సౌండ్ రావాలి, ఎస్ రావాలి. సౌండ్ రాకపోతే ఎవరో మన మాట వినరు, మన ఎఫెక్ట్ కూడా రాకపోవచ్చు. బట్ వీ షుడ్ నాట్ గో ఫర్ బిగ్ డీజే సిస్టమ్స్. దానితో మన శరీరంకి నష్టం అవుతుంది. చూడండి, మీరు ఒక పెద్ద డీజే సిస్టమ్ దగ్గర నిలబడి ఒక 2 minutes నిలబడి చూసుకోండి, ఏమవుతుంది మన శరీరంకి అవుతుంది. ఇట్స్ పర్మనెంట్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. ఐఎమ్ నాట్ అ డాక్టర్, కానీ ఇది నా ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి చెప్తున్నాను. డాక్టర్స్ కూడా అదే చెప్తున్నారు. సో దయచేసి డీజే సిస్టమ్స్ యూ షుడ్ అవాయిడ్. దట్ ఈస్ మై పర్సనల్ సజెషన్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఫైర్ క్రాకర్స్ వాడకండి అండి. ఏం చేస్తారు మీరు, సడన్ గా ప్రొసెషన్ ముందు కానీ మధ్యలో కానీ చివరిలో ఈ ఫైర్ క్రాకర్స్ మీరు కాస్తారు. సడన్ గా కాల్స్తే ఏమవుతుంది, అక్కడ చుట్టూలో నిలబడి ఉంటారు, ప్రజలు ఉంటారు, చిన్న పిల్లలు ఉంటారు, లేడీస్ ఉంటారు, పైనుంచి చూస్తున్నారు, వాళ్ళు కిటికీ నుంచి తలుపు నుంచి చూస్తున్నారు. సడన్ గా హడాబడి ఆ ప్యానిక్ లో అటు పోవటానికి ఎవరికి దెబ్బ తగ్గడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. సో ప్లీజ్ లెట్ us అవాయిడ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫైర్ క్రాకర్స్ అండి. ఇందాక ఈ గులాల్ గురించి, కుంకుమ గురించి, తర్వాత ఈ మషీన్ ద్వారా ఈ స్ప్రే చేయడానికి దాని గురించి కూడా చెప్పడం జరిగింది. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ అండి. ఏమవుతుంది, ఇన్అడ్వర్టెంట్ గా మనకు తెలియకుండా మనం ఎటువంటి ప్లానింగ్ ఇంటెన్షన్ లేకుండా కూడా అప్పుడప్పుడు ఏదో ఇక్కడ పడిపోతే ఏమవుతుంది, అవతల పార్టీ ఏమంటారు, వాళ్ళు ఏం ఆలోచన చేస్తారు, కావాలంటే మా మీద పెడుతున్నారు, కావాలంటే ఇది చేస్తున్నారు. సో లెట్ us బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఆఫ్ దాట్ ఆల్సో. చెప్పుకున్నారు మనము విడల్పు ఎక్కువ చేయకుండా, విడ్త్ ఎక్కువ చేయకుండా మీరు లెంత్ పెంచండి, దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం దాంట్లో. ఇంకా ఒక సజెషన్, లాస్ట్ ఇయర్ కూడా మీరు చేసుకున్నారు ఆర్గనైజర్స్ కి, ఈ బేగం బజార్ ఛత్రి దగ్గర మీరు వెల్కమ్ డాయ్స్ ఒకటి కట్టండి, నో ప్రాబ్లం. ఆ డాయ్స్ ని కొంచెం టువర్డ్స్ నయాపూల్ వైపు కొంచెం మీరు షిఫ్ట్ చేయండి అని చూడండి. సార్ ఏమవుతుంది, అది ప్రెషర్ పాయింట్ ఉంది, ఇక్కడ పోనీ నేను మా వాళ్ళు కూడా చెప్తాను. ఆ డాయ్స్ ని కొంచెం నయాపూల్ వైపు షిఫ్ట్ చేస్తే అక్కడ కంజెషన్ తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే అది ప్రెషర్ పాయింట్, 4 రోడ్ అక్కడ కలుస్తాయి, ఇక్కడ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అది నా విజ్ఞప్తి. నేను కూడా మా ఆఫీసర్స్ కూడా వాళ్ళతో ఫాలోఅప్ చేసి ఇది కొంచెం షిఫ్ట్ చేయడానికి మేము అలా ఏర్పాటు చేస్తాము. మీరు వాలంటీర్స్ అందరూ పెట్టండి సార్, మీ రిక్వెస్ట్. డిపార్ట్మెంట్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటారు, మేము ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటాము, మాక్సిమం ఫోర్స్ డ్రా చేస్తాము, అన్ని విభాగాలు అందరూ ఉంటారు. కానీ ఇటువంటి కార్యక్రమానికి సమస్య చేయాలంటే ఖచ్చితంగా వాలంటీర్స్ చాలా చాలా పెద్ద దాంట్లో, ముఖ్యంగా ఒక విధంగా దాంట్లో వాళ్ళకి ఇది మేము ఇలాగే బ్రీఫింగ్ చేస్తాము. అదే విధంగా మీరు కూడా వాళ్ళని ఒక కామన్ బ్రీఫింగ్ ఇచ్చి ఎవరెవరు ఏం చేయాలి అట్లా బ్రీఫింగ్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా ట్యూన్ అప్ అవుతారు. ఈ ప్రొసెషన్
మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ గురించి క్లియర్ గా చెప్పారు. లెట్ us ఫాలో. ఇందాక డాక్టర్ భగవంతరావు గారు కూడా స్పష్టంగా చెప్పారు. ఇది ఒక ఫెస్టివల్ అండి. ఇట్స్ అ ఫెస్టివల్. ఫెస్టివల్ అంటే వీ షుడ్ సెలబ్రేట్ ఇన్ అ ఫెస్టివల్ మూడ్. ఎప్పుడో గతం నుంచి నడుస్తుంది, ఈ వాళ్ళ నిన్నటి కాదు ఇది. సో ఎవరు మన మీద కమెంట్ చేయకుండా, రిమార్క్స్ ఎటువంటి నెగటివ్ రాకుండా మనం చూసుకోవాలి. మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఖచ్చితంగా మీరు పాటించండి. సోషల్ మీడియా గురించి కూడా నా రిక్వెస్ట్ గా చెప్పారు. సోషల్ మీడియా అనేది ఇట్ ఈస్ అ టూల్. దీనికోసం ఉంది మనం మంచి దాంట్లో పెట్టడానికి, మంచి పాటలు పెట్టండి, మంచి స్పీచ్ పెట్టండి. ఈ శ్రీరామనవమి సంబంధించిన కార్యక్రమం, ఇది ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి, దానికి వీడియో పెట్టండి, పాటలు పెట్టండి.